سيد الأنبياء به آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله একটু মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা नाज़नीने हदराते हक़ सदरी बंदरी कायनात नूरे चश्मे अंबिया में चेरागे मातुई अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि सलातुने या रसूलल्लाह अलैकुम व सल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ू शुद नूर हा पैदा ज़मीं अज़ हुब्बे साकिन फलक दर इश्क़े ओ शैदा स्वलातुने आम शुद वजूदश रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद हो शुद्ध हमारो ये ज़मीन स्वलातुने आम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
ربي صل وسلم وبارك عليه क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम है क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम है क्यों न कादिर हो के तू मुख्तार है बाबा तेरा क्यों न कादिर हो के तू मुख्तार है बाबा तेरा उपस्थित तरीकाए मालिकिया कमिटिर व्यवस्थापनाय चट्टग्राम आनवारा थानार अंतर्गत सातरे चमोहनी कालाबिबी दिगिर मोड़ डायमंड पार्क कम्यूनिटी सेंटारे वलीकुल सम्राट सुल्तानुल आरिफिन हजरत शाह अब्दुल मालिक मुहिउद्दीन आजमी अल कुतुबी रहमतुल्लाहि अलैहिर शरणे आयोजित आजकेर এই गौसे मुख्तार कन्फारेंसের सम्मानित प्रधान मेहमान शाहजादाए गौसे मुख्तार मुजाहिदे मिल्लत शाहजादा अलहाज सैयदुल मिल्लत अल कुतुबी मुद्दा जिल्लु आजकेर महफिलेर प्रधान अतिथि अलहाज महमूदुल इस्लाम चौधरी सभापति रौजा कम्प्लेक्स और पंजगाना निर्माण कमिटी कुतुब शरीफ दरबार शरीफ साबेक मेयर चट्टग्राम सिटी कॉर्पोरेशन आजकेर महफिलेर प्रधान आलोचक शेख मोहम्मद साइफुल आजम बाबर अल आजहारी परिचालक व खतीब नॉर्थ ब्लॉक ब्रंकस इस्लामिक सखावत रजा कादरी जेदा मजदहू प्रतिष्ठाता परिचालक गौसी अहमदिया सुन्निया नूरानी कैडेट माद्रासा मातारबाड़ी महेशखाली सह मंच भूमिष्ठ उलामा इकराम दूर दूरान्त थेके आगत गौसे मुख्तार बाबाजान केबलार मुहिब्बिन मुताअल्लिकीन रहमानी व रहमकुमुल्लाह ताआला अलैहि महान रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाखो कोटी शुक्रिया आदाय करछि जे रब्बुल आलमीन आमार मतो एकजन नालायक अनुपयुक्त बान्दाके आजकेर এই আজিমুশান गौसे मुख्तार कन्फारेंসে आसार तौफिक दान करेছেন আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি সাহেব দাওয়াতের শুকরিয়া আদায় করছি রব্বুল আলামিন আমাদের আশা বসা इंतजामिया कमिटिर এই বিশাল इंतजामকে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুক সবাই বলুন আমিন এখানে আমন্ত্রিত উলামা ইকরাম এবং অতিথিবৃন্দরা গুরুত্বপূর্ণ তকরির এবং বক্তব্য রাখবেন আমাকে মহব্বত করে দাওয়াত করা হয়েছে বিদায় আমি উপস্থিত হয়েছি আজকের এই গৌসে মুখতার কনফারেন্সে আমি এসে যোগদান করে আপনাদের সাথে আমি একত্রতা ঘোষণা করছি অর্থাৎ আপনারা যেভাবে গৌসে মুখতারকে ভালোবাসেন ঠিক আমিও গৌসে মুখতারকে ভালোবাসি আপনারা যেই উদ্দেশ্যে এসেছেন ঠিক আমিও একই উদ্দেশ্যে এসেছি আলোচনা করলে অনেক লম্বা আলোচনা হবে समय जेहेतु संक्षेप आमी शुधु एतटुकु बोलबो गौसे मुख्तार आमार आगे आमार मुरब्बी बोलेছেন उनी शुधु ओली छिलेन ना तिनी एकजन जगत विख्यात आलेम छिलेन एकटु बड़ करे बोलुन ना सुबहानाल्लाह तिनी जगत बासा आलेम छिलेन
আলেম তো আলেম, সাধারণ আলেম নয়, আমাদের মতো আলেম নয়। তিনি এমন আলেম ছিলেন যেই আলেমদের মজলিসে বসা, যেই আলেমদের চেহারা দেখা, যেই আলেমদের দরসে বসা খুদ আল্লাহর মাহবুব নবী নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদে নূরানি করেছেন, আলাইকুম বিমুজালিসাতিল উলামা ওয়া ইস্তিমাই কালামিল হুকামা। আল্লাহ পাক আল্লাহর মাহবুব নবী বলেছেন, তোমরা আলেমদের মজলিসে বসো। কোন আলেমদের মজলিসে? যেই আলেমদের মজলিসে বসলে, যাদের দরস শুনলে, যাদের চেহারার দিকে তাকালে, যাদের নূরানি বক্তব্য শুনলে, যাদের রুহানি ফয়েজ লাভ করলে, ইউহিল কালবাল মাইয়াতা, মানুষের মৃত কলব জিন্দা হয়ে যায়। কামা ইউহিল আরদাল মাইয়াতা বিমাইল মাতারিস সামা, যেমনি ভাবে আসমানের পানি দিয়ে, বৃষ্টির পানিতে মৃত জমিন যেভাবে জিন্দা হয়, ওই আলেমদের ওয়াজ এবং নসিহত, ওই আলেমদের চেহারার তাজাল্লি, ওই আলেমদের রুহানি ফয়েজ এমন ভাবে তাসির করে, প্রভাব ফেলে, মানুষের মরা কলব জিন্দা হয়ে যায়। গৌসে মুক্তার তেমন আলেম ছিলেন, যেই আলেমদের মজলিসে বসলে, যেই আলেমের চেহারা দেখলে, যেই আলেমের রুহানি তাওয়াজ্জুতে হাজারো লাখো মানুষের মরা কলব জিন্দা হয়ে গেছে। সত্য কিনা? গৌসে মুক্তার তিনি বড় আলেম ছিলেন। ইমাম আহলে সুন্নাত শেখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সৈয়দনা মুর্শিদানা ইমাম আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশিমি রহমতুল্লাহ আলাইহি জবানে পাকে শুনেছি, গৌসে মুক্তার সাধারণ আলেম ছিলেন না। যার এলমের ব্যাপারে যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আমাদের মতো মোল্লার স্বীকৃতি কি আসবে আর যাবে? যেখানে ইমাম হাশিমির মতো যুগের ইমামে গৌসে মুক্তারের এলমের কথা স্বীকার করেছেন। আমরা এই যে আমি যে আয়াতে করিমা পড়েছি, সময় সংক্ষেপ, আল্লাহ বলছেন ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ বলছেন, তোমরা আমার জিকির করো, আমার জিকির করো, আমার জিকির করো, আমিও তোমাদের জিকির করব। সুবহানাল্লাহ বলেন। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে? গুনাহগার যদি আল্লাহর জিকির করে, সেই আমাদের মালিক, সেই আমাদের স্রষ্টা হয়েও আমাদের মতো গুনাহগারের জিকির আল্লাহ নিজে করে। আল্লাহ বলছেন তোমরা জিকির করো। অপর আয়াতে আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ বলছেন, এই পৃথিবীর ঈমানদার নরনারীরা, তোমরা আমি আল্লাহর জিকির করো, বেশি বেশি আমি আল্লাহর জিকির করো। জিকির বেশি বেশি করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। অপর হাদিসে পাকে আছে
আফদালুয যিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সবচেয়ে বড় জিকির হলো কালিমায়ে তাইয়্যিবের জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এক আয়াতে বলছেন তোমরা আমি আল্লাহর জিকির করো, আমিও তোমাদের জিকির করব। অপর আয়াতে বলেছেন তোমরা আমি আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করো। সবচেয়ে বেশি জিকির কোথায় হয়? সবচেয়ে বেশি জিকির কোথায় হয়? আমি যতটুকু জানি, আমি যতটুকু দেখেছি, যত দরবারে গিয়েছি, সবচেয়ে বেশি জিকির আল্লাহর ওলিদের দরবারে হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? সবচেয়ে বেশি জিকির আল্লাহর ওলিদের দরবারে হয়। গৌসে মুক্তার আল্লাহর জিকির না করে ওলি হয়েছেন? কথা বলেন না। তিনি জিকির করতে করতে ওলি হয়েছেন, ঠিক কিনা? তো জিকির করলে লাভ কি? এই আয়াতের তাফসীরে, বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ ফানিপতি রহমতুল্লাহ আলাইহির তাফসীরে মাজহারি এবং আল্লামা পীর করম শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির তাফসীরে জিয়াউল কুরআনের মধ্যে এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন জিকির করলে লাভ কি? আল্লাহ জিকির করলে, জিকির এবং মুরাকাবা দুইটা জিনিস, একটা জিকির আর একটা কি মুরাকাবা। তরিকা মুরাকাবা আছে না নাই? এই মুরাকাবা এবং আল্লাহর জিকির, বেশি বেশি জিকির এবং মুরাকাবার দ্বারা আল্লাহ ওই জিকিরকারী এবং মুরাকাবাকারীর আল্লাহ কলবকে এমন ভাবে শক্তিশালী করে, জিকির করতে করতে ওই ব্যক্তির কলব এমন ভাবে শক্তিশালী হয়, সেই ব্যক্তি যেখানেই থাকে সেখান থেকে মদিনা শাহিন শাহে মদিনা আল্লাহর মাহবুব নবীর নূরানি সিনা মুবারক থেকে ডাইরেক্ট নূরানি ফয়েজ লাভ করার সেই শক্তি ওই ব্যক্তি অর্জন করে। সুবহানাল্লাহ। জিকির করতে করতে ওই ব্যক্তির কলব এমন ভাবে শক্তিশালী হয়ে যায়, ওখান থেকে মদিনার নবী নূরানি ফয়েজ দান করবে, আর এইদিকে বসে গৌসে মুক্তার ওই আল্লাহর মাহবুব নবীর সিনায়ে মুবারক থেকে ডাইরেক্ট ফয়েজ লাভ করবে। এটাই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে আছে। জিকির করতে করতে, জিকির করতে করতে কলব শক্তিশালী হয়ে যায়, নূরানি মুস্তাফার নূরে নবীর সেই নূরানি ফয়েজ লাভ করার শক্তি কলবের ভিতরে এসে যায়। এ গৌসে মুক্তার ওই কুতুব শরীফ দরবারে বসে আমার দয়াল নবীর থেকে ডাইরেক্ট ফয়েজ নিয়ে থাকে, সেই ফয়েজ গৌসে মুক্তার আমাদেরকে বিতরণ করে থাকে, ঠিক কিনা? উনকা জিকির করতে করতে नींद आली जब आई मुझे, सुभान अल्लाह बोलें। उनका जिक्र करते करते नींद आली जब आई मुझे, मुझको अपना जलवा दिखाया, मुझको अपना जलवा दिखाया, मेरी कमली वाले ने मगत को सुल्तान बनाया, मगत को सुल्तान बनाया, मेरी कमली वाले ने सलातुल
দুনিয়া। বুখারী শরীফের হাদিস। ওই যে আমি বলেছি আল্লাহ বলছেন তোমরা আমার জিকির করো, আমার জিকির করো। আল্লাহ তোমার জিকির কি, কাকে জিকির বলে, কোন জিনিসকে জিকির বলে, এই আয়াতের তাফসীরে নাঈমী শরীফ মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, জিকির কালিমায়ে তয়্যিবার জিকির, এটা একটা জিকির। কোরআন তেলাওয়াত একটা জিকির, নামাজ আল্লাহর জিকির, হজ আল্লাহর জিকির, এমনকি আল্লাহর মাহবুব নবীর উপর দরুদ আল্লাহর জিকির, আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের আলোচনা করা এটাও আল্লাহর জিকির। আজকে গৌসে মুক্তার কনফারেন্সে আমি বলতে চাই, এখানে গৌসে মুক্তারের আলোচনা হচ্ছে, মানে আল্লাহর জিকির করা হচ্ছে। এখানে আল্লাহর জিকির করা হচ্ছে, কারণ গৌসে মুক্তার জিকির করতে করতে তিনি আপাদ মস্তক জিকিরে পরিণত হয়ে গেছেন। এখন গৌসে মুক্তারের জিকির পৃথিবীর যেই প্রান্তে বসে যে কেউ করুন না কেন, খালাকে গৌসে মুক্তারের জিকির করছে না, বরং তিনি আল্লাহর জিকির করছে। হুজুর গৌসে মুক্তারের জিকির করলে লাভ কি? লাভ কি সেটা আমার নবী বলেছেন। লাভ কি আপনারা শুনেছেন, তাফসীরের কিতাবে আছে, হাদিসের কিতাবে আছে, বলা হলো জিকিরুল আম্বিয়াহি ইবাদাতুন, নবীদের জিকির করা ইবাদত। বলেন না, নবীদের জিকির ইবাদত। আর আউলিয়ায়ে কেরামের, গৌসে মুক্তারের, হাফেজ মুনিরউদ্দিন নুরুল্লাহর, ইমামে শেরে বাঙ্গালার, ইমামে হাশিমির, শাহিনশাহে শ্রীকোটের, এইভাবে পৃথিবীর যত আউলিয়ায়ে কেরাম আছেন তাদের জিকির করলে লাভ কি? কিতাবে আছে তাদের জিকির করলে জিকিরকারীর গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আমাদের মতো যারা গুনাহগার পাপী, আমরা গুনাহ কিভাবে মাফ করাবো? আল্লাহ আমাদের গুনাহ কিভাবে মাফ করবে? আল্লাহ বলছেন ফাযকুরুনি আযকুরুকুম, তোমরা আমি আল্লাহর জিকির করো, আমি আল্লাহর জিকির করো। গৌসে মুক্তারের জিকির করো, তিনার জিকির আমি আল্লাহর জিকির হয়ে যাবে। তার জিকির করো, ওলিদের জিকির করো, আমি আল্লাহ, তোমাদের চিন্তা করতে হবে না, তোমাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। ওলিদের জিকির করলে গুনাহ কি হয়ে যায়? গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আজকে আমরা যারা এখানে এসেছি, আমরা দুনিয়ার কোন নেতা নেত্রীর আমরা জিকির করতে আসি নাই, আমরা যিনি আখিরাতের বাদশাহ তার জিকির করতে এসেছি। গৌসে মুক্তার তিনি দুনিয়া আখিরাতের বাদশাহ, ঠিক কিনা? ওলিরা আমাদের দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও আল্লাহ এবং রাসূল তাদের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন, যে কথা বলেছেন, এগুলা যদি আমরা দেখি, দেখা যাবে আল্লাহর ওলিরা তিনারা আখিরাতে মুরিদের জন্য বাদশা হয়ে দাঁড়াবে। আমরা যখন বিপদে টেকে যাব, বেজে যাব, আটকে যাব, সেখানে আমাদেরকে রক্ষা করবেন গৌসে মুক্তারের মতো আল্লাহর ওলিরা, ঠিক কিনা? আমরা নাজাত কোথায় পাবো, মুক্তি কোথায় পাবো? আল্লাহ তো কোরআনে বলেছেন ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন, তোমরা আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, আমার শুকরিয়া আদায় করো। আল্লাহ তোমার শুকরিয়া কেন করব? তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, এই জন্য। আল্লাহ বলছে হ্যাঁ, এটা মনে করো, তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, সেজন্য শুকরিয়া আদায় করো। তারপরে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে
তোমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত নিয়ামত দিয়েছি, শেষ কথা মনে রাখ, একটু মনোযোগ, তোমাদেরকে আমি যত নিয়ামত দিয়েছি এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। তোমাদেরকে আমি কোরআন দিয়েছি, এটার শুকরিয়া আদায় করো। তোমাদেরকে আমি ঈমান দিয়েছি, এটার শুকরিয়া আদায় করো। তোমাদেরকে আমি ইসলাম দিয়েছি, এটার শুকরিয়া আদায় করো। নামাজ পেয়েছো, রোজা পেয়েছো, এটার শুকরিয়া আদায় করো। কিন্তু সবচেয়ে বড় নিয়ামত আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছি। কি নিয়ামত? অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ সবচেয়ে বড় নিয়ামত তোমাদেরকে দিয়েছি, সেটা হলো আমার মাহবুব নবীকে দান করেছি। আমার দয়াল নবী আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। নবী দুনিয়ায় এসেছেন, নবী এসেছেন উম্মতের জন্য। নবী কষ্ট করেছেন, নবী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, নবী জুলুমের শিকার হয়েছেন, নবী বহু আঘাত পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নবী মক্কায়ে মুআজ্জামা থেকে মদিনায় নবী নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। তারপরও নবী উম্মতের চিন্তায় চিন্তায় নবী সব সময় চিন্তিত ছিলেন। আল্লাহ বলছেন, আলম নাশরাহ লাকা সাদরাক ওয়া ওয়াদানা আনকা বিজরাক আল্লাযী ইয়ানকাদু যাহরাক। বন্ধু, আপনি যেই উম্মতের জন্য চিন্তা করতেছেন, যেই উম্মতের চিন্তা আপনার পিঠ মুবারককে বাঁকা করে দিয়েছে, ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, আমি সেই বুঝাকে আমি আল্লাহ নামাই নিলাম। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওয়া ওয়াদানা আনকা বিজরাক আল্লাযী ইয়ানকাদু যাহরাক। যেই চিন্তায় আপনি আছেন চিন্তা করবেন না। বলে কেন চিন্তা করব না? আল্লাহ বলেন, হে আমার মাহবুব নবী, আপনি যাকে আবু বকর সিদ্দিক বানিয়েছেন, তিনি আপনার এই মিশনকে জারি রাখবে। আবু বকর সিদ্দিকের এই মিশনটা উমর ফারুক আজম জারি রাখবে। ফারুক আজমের মিশনটা উসমানে জিন্নুরাইন জারি রাখবে। তিনার মিশনটা শেরে খুদা আলী জারি রাখবে। এরপরে ইমাম আজম জারি রাখবে, গৌস পাকে জারি রাখবে, গরিবে নওয়াজে জারি রাখবে, গৌসে মজবন্দারে জারি রাখবে, শাহী আমানত জারি রাখবে, ইমামে শেরে বাংলা জারি রাখবে। গৌসে মুক্তারের মতো জাতে পাক আমি আল্লাহ আপনার উম্মতের মধ্যে দান করে আপনার মিশনটা জারি রাখবে। ইমামে হাশিমি আপনার মিশন জারি রাখবে। আপনি যে চিন্তায় আছেন, উম্মত উম্মত বলে যে চিন্তায় আছেন, সেই চিন্তা আমি আল্লাহ দূর করে দিলাম। আপনার উম্মতের মধ্যে এমন এমন জাত পাক আমি আল্লাহ সৃষ্টি করে দেব, যারা আপনার গুনাহগার উম্মতের সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। নবী এখন সশরীরে নবী না থাকলেও আমার দয়াল নবীর যেই